पंजाब स्टार देख रहे सारे ही दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा हैल्थ एंड वैलनेस प्रोग्राम दे विच निघा स्वागत है। इस प्रोग्राम का मकसद तुहाडे तक कुछ टेक्नीक्स टॉपिक्स ते कुछ इहो जिहियां गल्लां लैके आउणियां जिहड़ियां कि अपनी जिंदगी नूं होर किवें आपां संवार सकीए। सो कोशिश रहेगी कि आपां इस शो दे विचों कुछ ना कुछ लैके जाइए। अपने नाल ने जसवीर दोसांझ, शी इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस टीचर, योगा टीचर, अपनी कम्यूनिटी नूं सर्व कर रहे हैं पिछले 30 सालों तो। सो माई नेम इज़ सिमरजीत, ऑल्सो आई एम ऑल्सो ए योगा टीचर। मैं भी सेम फील्ड दे विच हाँ। सो तुसी अपने हैल्थ एंड वैलनेस कोचिज़ दे नाल इंजॉय करो एंड होपफुली तुसी इत्थों कुछ सीखोगे। सो अज जो कि आपां पिछले वार टॉपिक शुरू किया सीगा शांति दा, पीस दा, उहनूं ही अगे आपां कंटिन्यू करांगे। सो जसवीर जी, तुहाडा स्वागत है। थैंक यू सिमरजीत, मेरे वालों भी सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। हाँ जी, सो आपां पिछली वारी गल कीती सीगी कि शांति है कि उहदी आपां थोड़ी डैप्थ च गए सीगे, उस नूं जाणिया सीगा कि यह जिहड़ी शांति है आपां शब्दां दे विच ना करिए, सिर्फ गल्लां दे विच ही ना रह जावे, उहनूं असीं एक्सपीरियंस भी करिए। सो एक्सपीरियंस करन तो यह आया भी शांति इज़ इंडिपेंडेंट, इहनूं किसी बाहरली चीज़ दे नाल कोई इफैक्ट नहीं पैना चाहिदा। ये अपना एक अंदरली स्टेट है जिथे कि असीं किवें फील करदे हां, स्टेबल, यानी कि जिवें कि पानी जिवें चलदा होवे, कई बारी समुंदर च तूफान आया हुंदा, कई बारी आपां कह दिंदे पानी शांत है। सो उस तरीके की शांति, या हवा तेज़ चल रही है या हौली चल रही है या शांत चल रही है। सो शांत हवा वो भी एक शांत है। सो कुछ के एग्जाम्पल्स शांति नूं देखण दे लई भी शांति किहो जी लगदी है, जिथे कि स्टेबिलिटी होवे, डिस्टर्बेंस ना होवे। पर आपां जिंदगी है, ये जिंदगी दे विच चीज़ां तां होणगियां, डिस्टर्बेंस भी होएगी। सो कोशिश रहेगी ये जानने की कि इन स्पाइट ऑफ, हालांकि क्योंकि आपां नूं पता है जिंदगी दे आसे पासे डिस्टर्बेंस चलेगी, अपने अंदर असीं शांति किस तरह बरकरार रखीए। सो जसवीर जी, इनू आप अगे कंटिन्यू करिए, देखो अगे होर वधाइए। हाँ जी सिमर जी, पिछली बारी असी काफ़ी ये बारे गलबात की है, अंडरस्टैंडिंग, टू डिवेलप अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनैस। बिल्कुल एक गल याद रखियो, जो तुसी जो भी तुहाडी जिंदगी च हुंदा जां जो भी पाओगे वो तुहाडी अपनी क्रिएशन है। तुसी तुहाडे करके, तुसी उहदी मेहनत करके लिया जां जिस तरह भी तुहाडी अपनी ये सोचना कि बई मैनू तो शांति हैगी है, मेरे कोल ते आ, मेरे कोल ते आ, चीज़ां दे नाल शांति पाउणा, चीज़ां दे नाल शांति जिहड़ी नहीं आनी। एक चीज़ लै ली ना तुसी, दूसरी डिज़ायर एकदम दूसरी होर खड़ी हो जानी कि हुण मन दी, हाँ जी, क्वालिटी है ये अपने मन दी। ते मेरे देखण विच तां सिमर जी, जिहड़ा शांति दा पाथ है, जे तुसी उधर जाना, तुहानू अपनियां क्रेविंग डिज़ायर्स नू लैट गो करना ही पैना, अदरवाइज शांति नहीं मिल सकती। पर मैं ये भी देखा कि सानू, जिद्दां मैं पिछली बारी भी मैंशन किया सी कि कभी साडा भी ध्यान नहीं इधर गया। हुण जदों कोई फिजिकल हैल्थ प्रॉब्लम्स या कुछ होर औखा टाइम आंदा तां असीं शांति लभदे फिरदे हां, पर शांति साडी अपनी क्रिएशन है। एंड मैं अपने गुरुआं ने भी अपनियां धार्मिक किताबां विच भी लिखिया होया, थोड़ा जिहा मैं इत्थे दसना चाहूँगी। शुकराना, बिल्कुल, ग्रैटिट्यूड, शुकराना करो। हाँ, जो भी है तुहाडे कोल, जो भी है उहदा शुकराना करो। सेहत है, पैसे है, जो भी है वो ठीक, शुकराना। एक वो तुसी अपना ना मैंटल एटीट्यूड बनाओ शुकराना दा। शुकराना करोगे तुहाडी जिहड़ी आउटलुक है, तुहाडा जिहड़ा मैंटल एटीट्यूड है, पॉजिटिव रहूगा। तुहाडा माइंड इदां ना होगा जिहड़ी मेरे कोल चीज़ है नहीं, ਉਹਦੇ ते हर वेले ਉਹਦੇ बारे सोचना नहीं। तुहानू समझ भी आ जाऊगी, पर अगर ਉਹਨੂੰ जिहड़ा ना शुकराना अगर हो सके लिखना शुरू करो, स्पैशली रात नू सौण तो पहला, किस चीज़ का तुसी शुकराना कर रहे हैं। सेहत का कर रहे हैं, परमात्मा का कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स का कर रहे हैं, कुदरत का कर रहे हैं। तुसी देखियो तुहाडी आउटलुक विच कितना फर्क पैना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बहुत सक्सैसफुल लिविंग और शांति वास्ते बहुत जरूरी। दूसरा, किसी की हैल्प करनी। हाँ जी, हैल्प कई तरीक़े नाल हो सकती है, जरूरी नहीं किसी नूं पैसे ही देने हैं ते तुसी ओहदी हैल्प कर सकते हैं। ईवन सिंपल स्माइल, किसी वाला देख के स्माइल ही कर दिता,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਈਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਉਹ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਪੀਪਲ ਕੇਅਰ, ਲੋਕੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਆਪੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਆਪੇ। ਸੋ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ, ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ, ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਿਰ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੋਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਸੀ? ਪਿਆਰ, ਪੀਸਫੁਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਓਨੈਸਟੀ, ਗ੍ਰੈਟਿਟਿਊਡ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿਮਰਜੀਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਟੀਚਰਸ ਦਾ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਸਿਕ ਨੇਚਰ ਕੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਿਮਰਜੀਤ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਆ, ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਨੇਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਕਾਮਨੈਸ, ਸਰੈਨਿਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਈਟ ਵੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਾਂ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖੀਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਾਰ ਚੱਕਣਾ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਟ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਕਿਉਂ ਚੱਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰੀਏ, ਆਦਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀਏ। ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਪਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉੱਥੇ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ
ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਸਾਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਇਸੇ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਥਾਟਸ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਥਾਟਸ ਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਥਾਟਸ ਆ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ, ਜੱਜਮੈਂਟਲ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟਸ ਅਗਰ ਜੱਜਮੈਂਟਲ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ, ਹੇਟਰਡ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਨਾਲੇ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋ ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਟਸ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਬੀਜ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਥਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਡ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੀਡ ਲਾਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫੀਲਿੰਗ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੰਡੇ ਆਉਣਗੇ, ਲੜ ਪਾਉਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਦਤਾਂ ਐਟੀਟਿਊਡ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗੇਨ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਹੋਣ ਤੇ। ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਸਟ ਲੀਵ ਇਟ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਟ ਗੋ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਨੂੰ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਗੋ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਟ ਗੋ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹੀ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੂਟ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਊ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਵੀ ਲਿਵ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ, ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀਸਫੁਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣੀ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਿਫਲੈਕਟ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਜਾਂ ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਹਿਤਾ, ਰਾਈਟ ਵੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਓਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਤਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਦਲਦੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਗਮੀ ਆਈ, ਗਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆਉਣੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ,
ਤੇ ਫਿਰ ਗਮੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਦ ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਬਦਲਣਾ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸਾਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ, ਮਤਲਬ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਦਲਾਵ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਮ ਔਨ, ਬੀ ਕਾਈਂਡ ਟੂ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਾਈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਕਾਈਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਈਂਡ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੈਂਟਲ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਥੋੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਘੱਟ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਲੜਾਈ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਵਰਬਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਆਨ ਕਰ ਲਓ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਮਸ ਫਰਸਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ, ਬਟ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਦੇयर इज अ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਦ ਬੇਸਿਕ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਿਮਰਜੀਤ, ਬੇਸਿਕ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ? ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਪਾਥ ਇਹ ਆ ਲੈਟ ਗੋ ਕਰਨਾ, ਸਫਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਰਿੰਗ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘਟਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ ਖੁਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇੰਨਾ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਵਾਈਡ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਸੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪ ਵੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਦਿਨ ਡਿਪਰੈਸਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਡਾਊਨ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਤੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲੀਆਂ ਸੁਣ ਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ, ਫਿਰ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਿਮਰਜੀਤ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕਰੋ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਰੀਟ ਕਰੇ। ਕਿੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਈਗੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਭਾਲ ਸਕਦੇ? ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜਾਦੂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਾਦੂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਿਮਾਈਂਡਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ, ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ ਭੇਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ, ਵਾਈ ਮੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਜੌਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ,
ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ skill ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਸਕਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡੀਲ ਵਿਦ ਇਟ, ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ। ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਟ ਗੋ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਲਰਨ ਲੈਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟ ਗੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਪਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਂਸ ਯੂ ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਨਾ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਪਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੀਸ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ। ਸੋ ਪੀਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਜ਼ਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟ ਤਾਂ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬੋਡੀ ਸੋਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੋਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ, ਪਰ ਡਿਟੈਚ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਇਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਨ ਸਟੈਪ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।